હા છૂટો મૂકી દે
चिंता संतान अंतारो यत्पादाम्बुजैर्नव स्वीयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमामि हृदयशेषे लीलाचिरातिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्वेश 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 त्रिवेशः षड्भिः विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम अनन्तकन्दर्पकलाविलासं किशोरचन्द्रं रसिकेन्द्रशेखरं श्यामं महान् सुन्दरतानिदानं श्रीनाथचरणं शरणं व्रजेम श्रीनाथचरणं शरणं व्रजेम वल्लभ वीरानंद भयो जय श्री विठ्ठलनाथ की वल्लभ वल्लभ वीरानंद भयो जय श्री विठ्ठलनाथ की जय श्री विठ्ठलनाथ की जय श्री वल्लभ लाल की वल्लभ वीरानंद भयो जय श्री वल्लभ लाल की चौरासी वैष्णव में आनंद भर जय श्री वल्लभ लाल की 252 वैष्णव में आनंद भयो जय श्री वल्लभ लाल की मुंबई में आनंद भयो जय श्री वल्लभ लाल की 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 जय श्री विठ्ठलनाथ की जय श्री वल्लभ
श्री वल्लभाधि श्री बाल कृष्ण लाल श्री गिरिराज धरण की। बोलो श्री गोसाई जी परम दयाल की। बोलो श्री गोसाई जी परम दयाल की। थोड़ा जोर दी बोलो, बादशाह जी पर बधाई जाइए। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। सर्वप्रथम આપણે સૌ શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલના ચરણારવિંદમાં દંડવત પ્રણામ કરીએ। ખૂબ આનંદનો દિવસ છે આજનો દિવસ। સમગ્ર દુનિયામાં જ્યાં જ્યાં વૈષ્ણવ સહવાસ કરે છે તે વૈષ્ણવ સમાજ ભેગું થાય કે ન થાય, પણ વૈષ્ણવ પોતાના ઘરમાં આનંદ કરે। કેમ ન કરે? કારણ કે શ્રી વલ્લભનો સંયોગ સ્વરૂપ આ ભૂતલમાં પધાર્યું છે। जो श्री वल्लभ विप्रयोग स्वरूप है, जल्दी थी आप कृपा नहीं करता। कृपा करो छो तो श्री वल्लभ एनु दोष पण जोए, अपराध जोए। ठाकुर जी नो अपराध थयो होय अथवा आपश्री नो अपराध थयो होय तो एक वखत श्री महाप्रभु जी क्षमा करी दे छे। ना मारो छे, पर जो वैष्णव नो अपराध थई गयो होय तो श्री महाप्रभु जी एनु त्याग करीने जता रहे छे, पधारी जाय छे, क्षमा नहीं करता। एने एनु उदाहरण छे आपणे त्यां रामानंद पंडित नो। ए तो अंतमां आवीने श्रीनाथजी नी आज्ञा तेनो स्वीकार कर्यो, परंतु श्री गोसाई जी आपणा संयोग स्वरूप छे। अहर्निश कृपा करवो अपनो स्वभाव छे। आपश्री जाने छे के पहला ए वैष्णव अपराध कर्यो छे छतां पण एने आप क्षमा आपो छो। आपश्रीनी बहु मोटी महानता छे। सर्वोत्तम स्तोत्रमां श्री महाप्रभु जी ना माटे श्री गोसाई जी एक नाम राख्યું છે કે પતિત પત્ય નમઃ। પતિત હોય જીવ એનો પણ ઉદ્ધાર થાય, પરંતુ જે મહાપતિત છે એનો પણ ઉદ્ધાર શ્રી गोसाई जी કરે છે। અને એના માટે વાર્તા આવે છે હતિત પ્રતિતની। શ્રી गोसाई જાણે છે કે આને एक वैष्णवनी हत्या करी छे अने प्रेत योनिमां छे, भोगवे छे, छतां आप एनु स्वीकार करो छो, एनु उद्धार करो छो। बीजा अर्थमां जईए श्री गोसाई जी ने बीजो पण स्वभाव आपणा सामे आवे छे के जे समाजमां बगड़ेला छे ने जीव एने केवी रीते सुधारवुं। આપણે એનો વિરોધ કરી દઈએ, અરે આ તો ખરાબ છે, આ તો બગડેલો છે, પણ ના, શ્રી गोसाईजी એનો સ્વીકાર કરે છે, એને શરણે લે છે, એનો ઉદ્ધાર કરે છે। આગળ આવશે પ્રસંગમાં। અને ઈ બગડેલાને આપ એને સુધારો છો। એક જીવન કેવું જીવવું જોઈએ ઈ એને શીખામણ કરે છે। आवा अपना श्री गोसाई जी संवत 1572 में आपनो प्रादुर्भाव थयो। मध्याह्न काल आपनो प्रादुर्भाव मध्याह्न काल એટલે બહુ સારામાં સારો સમય કહેવાય। કાલ ઉઠીને આપણે ત્યાં લગ્ન પ્રસંગ હોય ત્યારે મુહૂર્ત જોવાની જરૂર નથી। 12 વાગ્યાનો પ્રસંગ તમારે નક્કી રાખવાનો કે 12 વાગે मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में अपना बच्चाओं लग्न प्रसंग करी सके।
એના માટે આપણું પ્રાદુર્ભાવ છે. શ્રી રામજી પણ 12 વાગે પ્રગટ્યા છે, પરંતુ આ 12 વાગે તો પ્રગટ્યા એટલે મધ્યાહન કાળ એટલે એવો એક અભિજીત મુહૂર્ત. એમાં કહેવાય છે કે આ પ્રસંગમાં આપણે પ્રસંગ કરીએ ને તો આપણો પણ પ્રસંગ જીવનકાળ જે છે એ બહુ સુંદર રીતે ચાલે. અને બાકીની ગોધુલી વિવાહ તો છે જ, એ પ્રસંગ છે જ, બધાને માહિતી જ છે કે જ્યારે આપના બાળક શ્રી ગોવિંદજી પાછા લગ્નમાંથી મોકલાવ્યા અને ગોધુલી વિવાહમાં સમય નક્કી કરીને આપે એનું વિવાહ કર્યું. એટલે ગોધુલી પ્રસંગ પણ આપણે ત્યાં અભિજીત મુહૂર્ત છે, એટલે શુભ પ્રસંગ છે. એવા 7 વાગે ને કે 8 વાગે કે 9 વાગે કે 10 વાગે આપણે આપણો પ્રસંગ કરી શકીએ. એમાં કોઈ મુહૂર્ત જોવાની જરૂર નથી. 510મા વર્ષમાં આજે આપનું પ્રાદુર્ભાવ છે. શ્રી વલ્લભને શ્રીનાથજીએ આજ્ઞા કરી, કેમ કે શ્રીનાથજીને પોતે આ ભૂતલમાં આચાર્ય સ્વરૂપે પધારવું હતું. શ્રીનાથજી કહે છે કે આ મારો સ્વરૂપ છે. મહાપ્રભુજીને તો વલ્લભ કરીને બોલાવતા હતા, પણ કોઈ દિવસ પણ શ્રી ગુસાઈજીને વિઠ્ઠલનાથ નથી કહ્યા. સમજવામાં આપના વડીલ તરીકે એટલે કાકાજી તરીકે જ એમને બોલાવતા હતા. કાકાજી શું કહો, મેરે જલેબી ઉત્સવ કરના है. काका जी શું કહો કે मेरे अपने घर में बजाना है, आपके घर में आना है. એટલે સદગડાના ઘરમાં. અને વલ્લભ સામે અનુશાસનમાં ન બિરાજે, પરંતુ શ્રી ગુસાઈજી સન્મુખ શ્રીનાથજી બાબા અનુશાસનમાં રહેતા હતા, ડિસિપ્લિન જેને કહેવાય. श्री महाप्रभु जी ने तो स्पष्ट आज्ञा करी दी थी कि मुझको मंदिर में जाके रहना है. मेरे घर का रहना बरोबर है, लेकिन मेरे मंदिर में विराजना है. અને એ ગોપાલદાસે પ્રસંગના દર્શન આપણને કરાવ્યા છે વલ્લભાખ્યાનમાં, કે એક હાથમાં જ્યારે શ્રીનાથજીને વિનંતી કરી કે આપ મેરે સાથ પધારો, ગોદીમાં લઈ લીધું, અને ત્યારે શ્રીનાથજી તરત ઉતરી ગયા કે ના વલ્લભ, મારે તો મંદિરના અંદર બિરાજવું છે. मेरे मंदिर में पधारने के लिए ही मेरो प्रागट्य भयो है, मंदिर में बिराजने के लिए प्रागट्य भयो है. અને ત્યાં બે સ્વરૂપ થઈ ગયા શ્રીનાથજીના. એક સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભની ગોદમાં બિરાજી ગયો, અને એક સ્વરૂપ શ્રીનાથજી એટલે જતીપુરા નાથદ્વાર જતીપુરા તરફ પધારી ગયા, કેમ કે મંદિરમાં બિરાજ્યો હતો, કેમ કે લોક વેદ પ્રસિદ્ધ સ્વરૂપમાં બિરાજ્યો હતો. અને આ ગુસાઈજીના સામે એટલું અનુશાસનમાં બિરાજતા કે જ્યારે શીતકાળનો સમય આવ્યો અને મુખિયાજીને લાગ્યું કે બહુ ઠંડી છે, અને ત્યારે રામદાસ મુખિયાએ ઠાકોરજીને જરા લેટ કરી દીધું. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી પધારે છે ગોકુલથી, અને ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે કે મુખિયાજી આ સેવા में इतनी अबेर क्यों? कृपानाथ, शीतकाल को समय है, बालक है, ठंडी लग जाएगी. श्री गुसाईजी तरत आज्ञा करी, मुखिया जी बालक है तो बिगड़े नहीं, अनुशासन में रखना. कल शीतकाल को समय है तो कल सुबह प्रातः काल 4 बजे ठाकुर जी जागेंगे. અને શ્રીનાથજીને ઉઠવું પડ્યું 4 વાગે. આપણે ત્યાં તો ચાલે છે બધું. શ્રીનાથજી આજ્ઞા કરી. જ્યારે શ્રી વલ્લભ પંઢરપુર તરફ પધાર્યા, શું આજ્ઞા કરી? હે વલ્લભ, આપ વિવાહ કરો. અને જ્યારે પંઢરપુર પાંડુરંગ વિઠ્ઠલનાથજીની સામે શ્રી વલ્લભ પધારે છે, અને તે જ વખતે શ્રીનાથજીનો પણ ત્યાં પ્રાગટ્ય થઈ જાય છે, પ્રગટ થઈ જાય છે. ગોપાલદાસ આ દર્શન કરીને એટલું સુંદર ગાન કર્યું છે વલ્લભાખ્યાનમાં.
વચન નિશ્ચય શ્રીનાથે માંગ્યું, વચન નિશ્ચય શ્રીનાથે માંગ્યું, કીધી શ્રી વલ્લભજી સુવાત, કીધી શ્રી વલ્લભજી સુવાત, અમને તે ઈચ્છાએ છે જે હું નંદન તમે આનાથી વધારે શું પ્રમાણ જોઈએ આપણને? શ્રી ગુસાઈજી સાક્ષાત શ્રીનાથજીનો સ્વરૂપ છે. અમને નિશ્ચય શ્રીનાથે માંગ્યું, શ્રીનાથજીએ વચન લીધું. કોના પાસે? કીધી શ્રી વલ્લભજી શું વાત, શ્રી મહાપ્રભુજીની વાત કરી. અને વાત શું કરી? ઈચ્છા બહુ માંડ થાય છે, એમાં પણ ભગવત સ્વરૂપની. શ્રીનાથજી ઈચ્છા કરે છે, હું નંદન તમેતા, હું આપના પુત્ર તરીકે જન્મ લઉં, પ્રાગટ્ય લઉં. હે વલ્લભ, આપ મારા પિતા બનો અને હું આપનો પુત્ર બનું. ત્યારે તો શ્રીનાથજી હંમેશા શ્રી ગુસાઈજીને કાકાજી તરીકે જ બોલાવતા હતા. એટલું જ નહીં, શ્રીનાથજી આજ્ઞા કરી કે કાકાજી મેરો સિંગાર હોવે વાકે પહેલે આપ અપનો સિંગાર ધરાવો. શ્રીનાથજીની આજ્ઞાથી શ્રી ગુસાઈજી પ્રથમ પહેલા સિંગાર ધરાવતા અને સિંગાર સહિત પધારીને આપ શ્રીનાથજીની સેવામાં પધારતા. તે પ્રગટ્યાનું કારણ કહીએ, જો શ્રોતા મને આણો, તે પ્રગટ્યા. હવે કારણ કે છે આપનું પ્રાગટ્યનું કારણ શું? ઘણા બધા કારણો છે. જો શ્રોતા મન આનો, બધાનું સામર્થ્ય નથી સાંભળવાનું. શ્રી ગોપાલદાસ કહે છે કે જો શ્રોતા મન આનો, જેનું મન કાનમાં છે એને સાંભળવું. ઘણા શ્રોતા હોય છે, ભાગવતની કથામાં જાય ગુનો પકડી લે. અહીંયા પણ જોઈ રાખજો. તો અહીંયા પ્રાગટ્યનું કારણ હવે બતાવે છે. પહેલું કારણ છે કે દેવી જીવોનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થાય. આપનો તો સ્વભાવ છે કે માત્ર દેવી જીવની સંસારમાં જેટલી પણ યોનિઓ છે એ યોનિઓમાં જન્મ લેતા જેટલા પણ મનુષ્ય છે, પશુ છે, પક્ષીઓ છે, ચાહે વનસ્પતિ કેમ ન હોય, આપે પેડોને પણ ઉદ્ધાર કર્યો છે બ્રહ્મ સંબંધ કે સમર્પણ દ્વારા, અષ્ટાક્ષર મંત્ર દ્વારા. એવી વાર્તાઓ પણ આવી છે આપણે. જે એમની પરીક્ષા લેવા આવે છે, જે બગડેલા છે, એનું કેવી રીતે સાચા માર્ગ ઉપર લાવવાનું અને એનું કેવી રીતે અનુભવ કરાવવાનું કે તારું મારું સંબંધ શું છે. પ્રાચીન સમયમાં આપણને સંબંધોનું અનુભવ થતું હતું, આજે નથી થતું. એક ઉદાહરણ નહીં, આપણે છીસ સ્વામી 3 શબ્દો પર ગૌર કરજો તમે. જ્યારે છીસ સ્વામી આવે છે શ્રી ગુસાઈજી પાસે પરીક્ષા લેવા માટે, એને જોતા જ શ્રી ગુસાઈજી કહે છે, आओ भैया आओ, तुम कैसे हो? बहुत दिनों में दिखे. आओ भैया आओ કરીને આપે એનો સ્વીકાર કર્યો. આપ જાણો છો કે આ બગડેલો છે. આ પણ ચતુર્વેદીનો બધાને અનુભવ છે, આપણે ત્યાં પણ છે. आओ भैया आओ, સ્વીકાર કરીને સંબંધ બતાવ્યો કે તારો મારો સંબંધ છે, તું ભૂલી ગયો છે, હું નથી ભૂલ્યો તને.
વલ્લભના બાળકો કેવા પણ વૈષ્ણવ કેમ ન હોય, સેવામાં હોય કે ન હોય, ચાહે ગુસ્સો કરતો હોય, વિરોધ કરતો હોય, તો પણ એને એમ જ કહેવાય. આપણે પણ આ સ્વભાવ રાખવાનો. આવો ભૈયા આવો. આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ છીએ આવો આવો, કેમ છો? પહેલા તો આવો આવો કરીએ, આવકાર આપીએ. તુમ કેસે હો, તમે કેમ છો? શ્રી ગુસાઈજી અહીંયા પોતાનો એક અપનાપન, પોતાનો પનો બતાવ્યો. હંમેશા બધાના સાથે આપણે પ્રેમથી વ્યવહાર અને સંબંધ રખાય, હેડે હેડે ન કરાય. અને પછી આપણે કહીએ છીએ કે યુવા વર્ગ હવે છે ને પુષ્ટિ માર્ગમાં આવતો નથી, માનતો નથી, સ્વીકાર નથી કરતો. તો ક્યાંથી કરે? આપણે એને હેડે હેડે કર્યા છે. એ આગો રહે છે, આગો રહે છે, અને એ આગો થઈ ગયો. बहुत दिनन में दिखे. એનો પૂર્વ જન્મનો સંબંધ યાદ કરાવ્યો કે તારો મારો શું સંબંધ છે. એટલે આ 3 ઉદાહરણમાં પરિચય સંબંધ કરાવ્યું, યાદ કરાવ્યું અને એને પોતાનો બનાવ્યો કે જીતુ તારો મારો શું સંબંધ છે. અને આ સંબંધ સ્મરણ થતા, સ્ફૂર્ત થતા, ભાઈ અબ ગિરધર સો પહેચાન. જે સ્વામી ઓળખી ગયા, આ તો મારો વલ્લભ છે, આ મારા પુરુષોત્તમ છે, પ્રભુ છે મારા. ભાઈ અબ ગિરધર સો પહેચાન. આવો ભાવ આપણા અંદર આવવો જોઈએ. શ્રી ગુસાઈજી આ ચરિત્ર મૂકીને, આ ચરિત્ર છે એવો જેનાથી આપણને શીખવાનું છે. શ્રી ગુસાઈજી એને વૈષ્ણવ બનાવ્યો, પોતાનો બનાવ્યો અને એનો સ્વીકાર કર્યો. એ પ્રભુને મન ઈચ્છા ઉપરી. હવે અહીંયા પ્રભુની ઈચ્છા થઈ છે. એ પ્રભુને, કયા પ્રભુ? સામે શ્રી ગુસાઈજી બિરાજી છે. નામ ન લીધું. આપણે જ્યાં ત્યાં નામ લેતા થઈ ગયા. ગુરુનું નામ, પતિનું નામ, પુત્રનું નામ, બધાનું નામ લેતા થઈ ગયા. નામ લેતા લેતા એ લોકોની બિચારાની આયુષ ઘટી જાય. અને આમ પણ જેમ કહેવાય છે ને કે પ્રગટ કીએ તો રસ જાય, એવી રીતે નામ લીએ તો રસ જાય. નામ નહીં લેવાનું. પ્રાચીન પદ્ધતિ છે આપણે ત્યાં. જૂના વૈષ્ણવ હશે ને તેના પોતાના વડનું નામ નહીં હશે. ને આજના તું તલાકાથી, તમે જે બોલતા હતા એની જગ્યાએ તું તલાકો આપી ગયો. તું આવે છે, તું જાય છે, તારી સર્વિસ તું બનાવ, મારી સર્વિસ હું બનાવીશ. અમેરિકામાં આ જ પોલિસી છે. તો એ પ્રભુને મન ઈચ્છા ઉપરી. ગોપાલદાસ શના માટે નામ ન લીધું? એનું કારણ એક જ છે. જુગ જુગ રાજ કરો શ્રી ગોકુલ, જુગ જુગ રાજ કરો શ્રી ગોકુલ. આપણે એક શબ્દ વાપરીએ છીએ, કોઈ પગે લાગે તો આપણે એને આશીર્વાદ આપીએ. અમારા વલ્લભપુરમાં શું કહીએ? ચિરંજીવી. ચિરકાળ સુધી તું જીવે આ ભૂતલ. તો એ પ્રભુ ને મન ઈચ્છા ઉપરી. જ્યારે બ્રહ્મ ઈચ્છા કરે ને, કે મનુષ્યની ઈચ્છા અમુક લિમિટ સુધી છે, એનાથી ઈચ્છા પૂરી ન થાય. પણ બ્રહ્મ જ્યારે ઈચ્છા કરે ને, પુરુષોત્તમ જ્યારે ઈચ્છા કરે ને, એ તો અગણિત હોય. શું ઈચ્છા કરી? યશ થાવા વિસ્તાર. યશ થવાનો વિસ્તાર એટલે આપનો યશ નહીં, સંપ્રદાયનો, ધર્મનો વિસ્તાર થાય. એનો યશ ફેલાય, શ્રીનાથજીનો યશ ફેલાય. તો આપણે ભૂતળ ઉપર પધારીને શ્રી મહાપ્રભુજીના જે પણ અધૂરા કાર્ય હતા એ કાર્ય બધા પૂરા કર્યા. જે આપના ગ્રંથો હતા એ ગ્રંથોને આપણે આગળ વધાર્યા, એને પૂરા કર્યા. સાથે સાથે શ્રીનાથજીનો વૈભવ બઢાયો. આજે જે તમે વૈભવ જોવો છો એ શ્રી મહાપ્રભુજીનો નથી, શ્રી વલ્લભનો નથી. આ વૈભવ જે છે શ્રી ગુસાઈજીનો છે.
ત્યારે તો આપનો પ્રાદુર્ભાવ પાછા આચાર્ય સ્વરૂપમાં થયો. એટલે એ વૈભવ વધારવા માટે આપે સેવા માર્ગને આગળ વધાર્યો. કેવી રીતે? આપે પ્રમાણ માર્ગને સાથે સાથે પ્રમેય માર્ગને પણ આગળ લઈને પ્રમેય માર્ગ દ્વારા આપણે આગળ કર્યું. પ્રમેય એટલે ભાવ ભાવના. એના માટે આપે સુંદર સુંદર મનોરથો કરીને શ્રીનાથજીને અંગીકાર કરાય. ને આ કરાવવા માટે શ્રી ગોપાલદાસ બહુ સુંદર દર્શન કરે છે. આપ સેવા કરી શીખવે શ્રી હરિ. આપ સેવા કરી શીખવે ભક્તિ પક્ષ વૈભવ સુધડ કીધો. ભક્તિ પક્ષ વૈભવ સુધડ કીધો. આપ સેવા કરી. આપ સેવા કરી શીખવે શ્રી હરિ. આપની સેવા આપ જ કરો છો. એટલે શ્રી ઠાકોરજીની સેવા આચાર્ય સ્વરૂપથી સ્વયં શ્રી ગુસાઈજી એટલે શ્રીનાથજી પોતે જ કરે છે. એક અર્થ. બીજો અર્થ છે આપ સેવા કરે શીખવે શ્રી હરિ. આપે જે પ્રકારની સેવાનો પ્રારંભ કર્યો, જે સ્વરૂપને સામે પધરાવીને કર્યું, એ સમગ્ર વૈષ્ણવ સૃષ્ટિને શીખડાવ્યું કે વૈષ્ણવ આ સેવા કેવી રીતે કરાય. આપણે તો બ્રહ્મ સંબંધ તરત લઈ લઈએ છે ને. ભાઈ હું બ્રહ્મ સંબંધી છું, મારો વર બ્રહ્મ સંબંધી, મારા બચ્ચા વગર બ્રહ્મ સંબંધ ના ચાલે. મારે તો બ્રહ્મ સંબંધ કરાવવું છે. અરે પણ બ્રહ્મ સંબંધ કરાવવો છે. જે બ્રહ્મ સાથે સંબંધ થશે એ બ્રહ્મને તો આપણે ઓળખી લઈએ, સમજી તો લઈએ, પણ નહીં, મારે તો બ્રહ્મ સંબંધ કરવું છે. મારો તો વૈષ્ણવ ઘર છે, મારે પરંપરામાં વૈષ્ણવતા રહેશે. મારે તો શ્રીનાથજીમાં જઈને ઝારીજી ભરવી છે, ફૂલઘરમાં જઈને સેવા કરવી છે, આપણે ગામમાં હવેલી છે એમાં સેવામાં જવું છે. એટલે મારે બ્રહ્મ સંબંધ જરૂર કરી લો. અહીંયા શ્રી ગોપાલદાસ કહે છે કે આપ સેવા કરે શીખવે શ્રી હરિ. શ્રી ગુસાઈજી શીખડાવે છે કે વૈષ્ણવ તારે કેવી રીતે સેવા કરવાની છે. પહેલા તો કૃષ્ણને સ્વરૂપને તો સમજ. પણ કૃષ્ણને સ્વરૂપને સમજવા માટે તરત બીજી પંક્તિ મૂકી કે ભક્તિ પક્ષ વૈભવ સુધડ કીધો. આપણી ભક્તિ કેવી રીતે વધે તેના માટે આપણને ગોપાલદાસે રસ્તો બતાવ્યો. અને આપણે શિક્ષાપત્રમાં જઈએ તો શ્રી હરિરાયજી પણ બહુ સુંદર રીતે સમજાવ્યું. ભક્તિ કરવા માટે કોઈ જરૂરી નથી કે તમારે બ્રહ્મ સંબંધ લેવો જ જોઈએ. એમાં અષ્ટાક્ષર મંત્રથી પણ એ વૈષ્ણવ તો થઈ જ જાય અને ભક્તિ તો કરી શકે છે. જેને ભગવત કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા, જેને કૃષ્ણ સેવા કરવી છે એને બ્રહ્મ સંબંધ પુષ્ટિ માર્ગના પ્રિન્સિપલ પ્રમાણે કરવું પડે. આ તો એવું થઈ ગયું કે તમે લીધું ને અમે આપ્યું એટલે તમે અભરે ચડાવી દીધું. તો અહીંયા શબ્દ રાખ્યો છે કે ભક્તિ પક્ષ વૈભવ સુદૃઢ કીધો. ભક્તિ પક્ષને સુદૃઢ કીધું, સુંદર બનાવ્યું, વૈષ્ણવ બનાવ્યું. કેમ કે ભક્તિ કોણ કરી શકે કે પહેલા તો એને વૈષ્ણવ બનવું પડે, અને વૈષ્ણવ કરતા પણ એને પહેલા માનવ બનવું પડે. હવે આપણે હૃદયમાં ઝાંકીને પૂછવાનું છે કે હું માનવ છું કે નહીં, અને પછી હું વૈષ્ણવ થયો કે નથી થયો. થોડાક લક્ષણ આપણે સમજી લઈએ વૈષ્ણવતાના દયારામભાઈના પદો દ્વારા. દયારામભાઈ કહે છે કે વાલા વૈષ્ણવો, વૈષ્ણવ નથી થયો તું રે, વૈષ્ણવ નથી થયો તું રે, હરિજન નથી થયો તું રે. વૈષ્ણવ નથી થયો. શું કંઠી પહેરવાથી આપણે વૈષ્ણવ થઈ ગયા?
શું તિલક લગાડવાથી આપણે કંઠી થઈ ગયા? શું ધોતી ને બંડી ઉપરના ધારણ કરીને પગમાં આપણે સપાટ કે ખડાઉ પહેરીને આપણે અપરસ પાણીએ મરજા દઈ લઈએ તો આપણે વૈષ્ણવ થઈ ગયા? વૈષ્ણવ કોને કહેવાય? વૈષ્ણવમાં આપણે જો સંધિ વિક્ષેપ કરીએ, બધાને ખબર હશે આ વાત તો, કે 3 અક્ષરથી બનેલો આ વૈષ્ણવ કહેવાય. 3 અક્ષરને અથવા 3 સ્વરૂપને મલાવીએ તો એક વૈષ્ણવ શબ્દ બને છે. પહેલી હોતી કોઈને ખબર? છેલ્લે હોતી બિરાજે છે શ્રી વિઠ્ઠલ. વૈષ્ણવ એટલે શ્રી ઠાકોરજી. આ 3 આપણા અંદર બિરાજે ને તો આપણે વૈષ્ણવ કહેવાય. પણ અહીંયા દયારામભાઈ કહે છે કે વૈષ્ણવ નથી થયો તું રે, વૈષ્ણવ નથી થયો તું રે, હરિજન નથી થયો તું રે, હરિજન નથી થયો તું રે. હરિનો જન એટલે હરિનો સેવક. હરિજન નથી થયો તું રે. પ્રશ્ન કરે છે, આ એક પ્રશ્ન છે. કેમ કેમ આપણે વૈષ્ણવ નથી થયા એનું હવે કારણ સમજી લેજો. હવે અને શ્રવણ નથી કરવું, કાળજામાં ઉતારવું છે. અને પછી અંદર વિવેક બુદ્ધિથી વિચારવાનું કે ખરેખર આ બધી વસ્તુઓ છે મારામાં, જેના કારણે વૈષ્ણવ નથી થયો. હજી મારે પગથિયા ચડવાના છે. મેં બ્રહ્મ સંબંધ નહીં લીધું. દયારામભાઈ કહે છે કે ભાઈ સિદ્ધ ગુમાનમાં ઉભો છે. તું કયા અભિમાનમાં ફરે છે? ઘણા લોકોને અભિમાન બહુ હોય, આ મેં કરાવ્યું છે, આ પંખા મેં લગાવ્યું છે, આ જો મંદિર મેં નિર્માણ કર્યું છે. દયારામભાઈ કહે છે કે ભાઈ સિદ્ધ ગુમાનમાં ઘૂમે. આપણને ટકોર કર્યો છે દયારામભાઈએ કે ગુમાનમાં એટલે અભિમાનમાં. આપણા પાસે છે ને ખુરશી એક જ છે, કાં તો આ ભાઈ બેસે કાં તો આ ભાઈ બેસે, બેવાદ એક બેસે. 2 જણા તો બેવડા તો ન બેસી શકે. આપણો હૃદય એક જ છે, એ આપણી ખુરશી છે. ભગવાન દ્વાર ઉપર આવીને ઊભા છે. ઠાકોરજીને આપણે બોલાવીએ છીએ, પ્રભુ પધારો ને. કેમ ઊભા છો ત્યાં? જેમ કુંભનદાસ, શ્રીનાથજી જયારે પધાર્યા કુંભનદાસ પાસે, ત્યારે ઝાડની ઓટમાં ઊભા રહ્યા. કેમ કે માનસી રાજા ઊભો હતો. માનસી રાજા એટલે અભિમાન. કુંભનદાસે કીધું કે પધારો પ્રભુ આપ. તે કે નહીં, પેલો ઊભો છે ને એ જાય પછી હું આવું છું. આ દશા આપણી પણ છે. ઠાકોરજી દ્વાર ઉપર તો આવી ગયા છે. કદાચ હોઈ શકે કે ડોર બેલ પણ વગાડી હોય, પણ વરસાદ એટલી બધી છે કે આપણને સંભળાતી નથી કે કોઈ ડોર બેલ વગાડે છે. એટલે આપણે ઊભા નથી થતા. અરે હશે કોઈ, જવા દો ને, ભગવાન ઊભા છે. પાછો ડોર બેલ વગાડી, દરવાજો ખટખડાયો. પછી એમ લાગ્યું કે નહીં, હવે તો કોઈ આવ્યું છે, હવે ઊભા થવું પડશે. એટલે ઊભા થઈને ગયા તો દરવાજા ખોલવા ગયા તો દરવાજા ખુલે જ નહીં. એનું કારણ કે વરસાદના પાણીના કારણે દરવાજાનો કાટ એટલો ચડી ગયો કે જેનાથી દરવાજો ખુલે નહીં. ઠાકોરજી પણ અંતમાં થાકીને ત્યાંથી પધારી. આપણી દશા મત છે. અભિમાનને આપણે હૃદયમાં એવો બેસાડી રાખ્યું છે કે હું કઈ છું. ઇંગ્લિશમાં બોલાય છે ને, આઈ એમ સમથિંગ. તો ઠાકોરજી ક્યાંથી પધારે? જ્યાં સુધી આપણે મારી મછલીને, એ અભિમાનને, એ ગુમાનને આપણે કાઢશું નહીં આપણા હૃદયમાંથી, ત્યાં સુધી ભગવાન આપણે ત્યાં પધારશે નહીં. અને જ્યારે ભગવાન પધારી પણ જાય, કદાચ ઘણી વખત એવો થઈ જાય છે કે આપણે ફાઈબર જેવા હતા પાછા થઈ જઈએ છીએ. પાછો ગુમાન આવી જાય એટલે ભગવાનને ઊભા કરી દઈએ કે સ્ટેન્ડ અપ, ઊભા થઈ જાઓ ભાઈ, અમારે બેસવું છે. એટલે અભિમાન આવીને બેસી જાય. મેં મનોરથ કરાવ્યો છે.
મેં રાજભોગ કરાવ્યો છે, મેં આખો દિવસ મને નહીં, મેં નથી. આપણે સમર્પણ બધું કરી દીધું છે. તો પહેલો ટકોર કરે છે આપણને દયારામભાઈ, ભાઈ સિદ્ધ ગુમાનમાં ઘૂમે. તું કયા અભિમાનમાં ફરે છે દુનિયામાં? તું એમ સમજે છે કે તું જ કરી શકે છે? ના, તું વૈષ્ણવ થા. અને તરત કહે છે કે સાધુ નથી થયો તું રે, સાધુ નથી થયો. આપણે સાધુ જીવન, વૈષ્ણવ થયા ને તો આપણા અંદર બધાથી પહેલો પગથિયો દીનતા હોવી જોઈએ. દામોદાસ હરસાણીને શ્રી મહાપ્રભુજીએ બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યું અને જ્યારે બ્રહ્મ સંબંધની લીલા થઈ ત્યારે તરત જ શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રશ્ન કર્યો, ડમલા તુને કુછ સુનો, કુછ સમજો. દામોદર હરસાણી વિચાર કરે છે કે હું શું જવાબ આપું. ત્યારે કહે છે કે મહારાજ સુનો જરૂર, સાચું તો કેવું જ પડે, સુનો જરૂર, પરંતુ સમજો નહીં. અહીંયા સુધી નથી બોલ્યું. દામોદર હરસાણી એ કહે છે કે હજી મારા વલ્લભને આગળ સાંભળવું છે. आपकी कृपा होगी तब मैं समझूंगा. ને આપણે થોડું જ્ઞાન ધરાવી દઈએ અને આપણે કહીએ કે મને બધું ખબર છે, કહીએ છીએ ને, એટલે આપણે સાધુ નથી થયા. આપણે સાધુ થવું છે. સગુણદાસનું જ્યારે શરણાગતિ થઈ, અરે એની છેલ્લે પંક્તિમાં બહુ સુંદર કહે છે, સગુણ દાસ યહાં घर को सेवक, सगुण दास यहाँ घर को सेवक, जस गावत जको मुनि. વિનંતી કરે છે શ્રી મહાપ્રભુજીને કે હે વલ્લભ, આપનો ઘરનો મને સેવક બનાવો અને મારો સ્વભાવ મુનિજન જેવો થઈ જાય. આપણે પણ આ જ દીનતા રાખવાની છે. અને દ્વારકેશજી પોતાના પદમાં પણ કહે છે, દીનતા ભાવ ઉદ્બોધ ગુણગાન છે. આપણે દીનતા રાખવાની છે. દયારામભાઈ આગળ સમજાવે છે, હરિજન જોઈ હરડું ન હરખે. હરડું ન વરખે એટલે હરિના જન એટલે વૈષ્ણવજનોને જોઈને આપણો જો હૃદય ન પીગળે તો આપણે વૈષ્ણવ નહીં. પરમાનંદ દાસનો પદનો વાત વિચાર કરો તમે, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, परमानंद बहुत नो छावरे, परमानंद करत नो छावरी, वारी वारी बहु वारे. આ વૈષ્ણવતા જેને જોઈને આપણું હૃદય હરખાય, ઉછળે, નાચવા લાગે. આએ મેરે નંદ નંદન કે પ્યારે, જે વલ્લભના વાલા છે, જે વિઠ્ઠલના વાલા છે, મારા પ્રભુના ઈ વાલા છે, આજે એના હું દર્શન કરું છું. એટલે વૈષ્ણવ દર્શન નથી કરતો, આ ત્રણો સ્વરૂપના ઈ દર્શન કરે છે. એના માટે તો વલ્લભ જ પધાર્યા, શ્રી વિઠ્ઠલ પધાર્યા અને કૃષ્ણ પધાર્યા. બહુ વારે આ સ્વરૂપ વારંવાર મને પધારે મારા સામે, એ નજરાઈ ન જાય, વારી વારી હો નારે, નજર ઉતારે છે. દ્રવે ન હરિ ગુણ ગાતા, જેનો મન વારંવાર ભગવત નામ લેવાનો આગ્રહ ન કરતો. આપણે એક વાર્તા આવે છે, એને એક જ લગ્ની હતી કે મારો લીલામાં સંબંધ કેવી રીતે થાય, અને એને જો બ્રહ્મ સંબંધનો
અષ્ટાક પંચાક્ષર મંત્રનું જે સ્મરણ કર્યો તો માત્ર 3 મહિનામાં એને લીલા સાથે સંબંધ થઈ ગયો. શરીરાઈજીએ તો શિક્ષાપત્રમાં આનો અનુસંધાન કરાવ્યું છે આપણને. શું કરાવ્યું? કૃષ્ણ તવાસ્મિ ન ચાસ્મિ પરાસ્ય, કૃષ્ણ તવાસ ચાસ્મિ પરાસ્ય. તો દ્રવ્ય ન હરિગુણ ગાતા, જેનો હૃદય દ્રવીભૂત ન થતું હોય જોઈને, અને એનો હૃદય જો પીગળતું ન હોય, કઠોળતા રહેતી હોય, એવા જીવો કોઈ દિવસ વૈષ્ણવ ન કહેવાય. હવે આપણે આગળના પદમાં કહે છે દયારામભાઈ કે કામ દામ ચટકી નથી છટકી. જેના અંદર કામની ભાવના છે, વૈષ્ણવને તો નિસ્વાર્થ જીવન હોવું જોઈએ, એમાં સ્વાર્થ ન હોવો જોઈએ. એટલે કામની ભાવના તો હોવી જ ન જોઈએ. અને કામનો નિરોધ કરવા માટે તો શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુએ તો કામાજ દોષ વિવરણ આ ગ્રંથ લખીને રાખ્યો કે જેનો સ્મરણ કરવાથી આપણા હૃદયનો નિરોધ થઈ જાય. અને શ્રી હરિરાયજી તો 32મા શિક્ષાપત્રમાં બતાવી દીધું કે કયા ચિત્તમાં ભગવાન નથી પધારતા કે જેવા કામાવિષ્ટે. એ શ્લોકમાં આવે છે કે જેના અંદર કામની ભાવના હોય એવા ચિત્તમાં શ્રી ઠાકોરજી કોઈ દિવસ નથી પધારતા. કે પહેલા બે વૈષ્ણવ નથી થયા. આપણા અંદર કામની ભાવના છે. કામ દામ ચટકી નથી છટકી. જેને આખો દિવસ કામની અને દામની પડી હોય, એનાથી બહાર જ ના આવતો હોય, એ જ વાતાવરણમાં રહેતો હોય, એ વૈષ્ણવ ન કહેવાય. પેલો સુરદાસનો પ્રસંગ આવે છે ને, 60 વર્ષમાં જઈને ઈ વાણીઓ શ્રીનાથજીની સન્મુખ થયો. ક્રોધે લોચન રાતા. જેના અંદર ક્રોધ એટલે ક્રોધની જ્વાલાઓ ભરભરતી હોય, વાત ઉપર ગુસ્સો આવતો હોય. આપણને વર્ષમાં એક દિવસ તો બહુ ગુસ્સો આવે છે ને. 12 મહિના ના આવે, પણ એક વખત તો આવે. હવે જેને ખબર હોય મને હાથ ઊંચો કરીને બતાવી દે. નથી ખબર? નિર્જલા એકાદશી નક્કી કર્યો હોય કે આજે બાએ કે મારે જલ નથી પીવું. આજે નક્કી થયું કે બાએ જલ નથી પીધું. સવારથી સાંજ સુધી નક્કી આપણે જલનું ટીપું નથી લેવા. અને એમાં વહુરાની જઈને પૂછે કે બા હું મોલમાં જાઉં છું, કંઈક લાવવું છે? ત્યારે બાનો મૂળ જોવા જેવો હોય. અને એ વખતે એવો રાડું પાડે કે તને ખબર નથી આજે મેં નિર્જલા એકાદશી કરી છે, એક જળનું ટીપું નથી લીધું, અને તું આવીને મને પૂછે છે કે શું લાવવું છે? અરે પણ એકાદશીમાં તમને કોણે કીધું કે જળ નથી પીવાનું? નિર્જલાનો અર્થ જ બીજો થઈ જાય છે. જલ ન પીવો એવો આપણા વૈષ્ણવ ધર્મમાં નથી, પુષ્ટિ માર્ગમાં નથી. જૈન ધર્મમાં છે કે જલ નહીં પીવાનું પર્યુષણ વખતે, પણ આપણા વૈષ્ણવમાં તો ખાઈ પીને મસ્ત રહેવાનું. તો સેવા કરી શકો. ઠાકોરજી એક ક્ષણ પણ વગર સામગ્રીએ બિરાજતા નથી. બિરાજે છે, શિંગાર કરે ને તો પણ એક કટોરી તો સામગ્રીની આવે જ બાજુમાં. અને પોળે ત્યારે પણ એક બંટો આવે. તો ઠાકોરજી નથી રહી શકતા, તો આપણે પણ કેવી રીતે રહી શકીએ? તો ક્રોધે લોચન રાતા. ક્રોધ નહીં કરવો. જે ક્રોધ કરે એ વૈષ્ણવ નથી. તુજ સંગે કોઈ વૈષ્ણવ થાય તો તું વૈષ્ણવ સાચું. આપણે જીવનમાં જો કોઈને એકને વૈષ્ણવ બનાવીએ તો આપણે સાચા વૈષ્ણવ. આનો અર્થ આપણા લૌકિક જીવનમાં છે. આપણે ઘરે આપણી સાસુ હોય, વહુ આવે,
એ સાસુ નથી, એ વહુ નથી, એ પુત્ર નથી, પેલાથી એ વૈષ્ણવ છે. વૈષ્ણવ ભાવ રાખવાનો. વૈષ્ણવને હંમેશા અલૌકિક ભાવ રાખીને જ ચાલવાનું છે. જ્યાં પુત્રનો ભાવ આવે, પતિનો ભાવ આવે, પત્નીનો ભાવ આવે, સાસુનો ભાવ આવે, વહુનો ભાવ આવે, તો ત્યાં લૌકિક આવી જાય અને લૌકિક કારણે આપણી વૈષ્ણવતા બગડે. હજી તો બહુ આવી નથી ઘરમાં અને આવીને કહી દે કે આપણે ત્યાં કેટલા બધા ગાર્બેજ છે. અમેરિકામાં તો બહુ ચાલે છે. એટલે આપણે એવો ભાવ રાખવો જોઈએ. તુજ સંગે કોઈ વૈષ્ણવ થાય, આપણે એને વૈષ્ણવ બનાવવાનું છે. એનું બ્રહ્મ સંબંધ કરાવ્યું છે, કંઠી લેવડાવી છે, એને સેવામાં હાથ પવિત્ર કરવા છે, આપણે એને વૈષ્ણવ બનાવવાનું. તો અહીંયા પરમાનંદાસ કહે છે કે તુજ સંગે કોઈ વૈષ્ણવ થાય તો તું વૈષ્ણવ સાચો. જો આપણે જીવનમાં એક વૈષ્ણવ બનાવીએ, આપણા ઘરનો જ વ્યક્તિ હોય, તો આપણે વૈષ્ણવ થઈ ગયા. શરીરાઈજી કહે છે કે ભાર્ય વિશ્વ અનુરાગો ભી સેવા હેતુક એવહી. આપણા જે સંબંધી છે શરીર સંબંધી, એના સાથે આપણો સેવા સંબંધનો જ હોવો જોઈએ ભાવ. એટલે આપણે વૈષ્ણવને બનાવીએ. તારા સંગનો રંગ ન લાગે ત્યાં લગી તું કાચો. આપણા અંદર ઝાંકીને જોવાનું છે. આપણે હૃદયને પૂછીએ કે હે હૃદય, તારે સત્સંગ લાગ્યો છે કે દુસંગ લાગ્યો છે? સત્સંગમાં તો આપણે જઈએ, ભગવત મંડળીમાં તો જઈએ છીએ આપણે. ક્યાંક એવું ન થાય કે આપણે ત્યાંથી દુસંગ આપીને આવીએ. માધવદાસની સાગની સેવા મળી. ગદાધર દાસે કીધું કે માધવદાસ, आज ठाकुर जी की साग की सेवा करो. સાગની સેવા કરતા હતા. એક વખત દર્શનથી આપણે ચૂકી જઈએ, પણ સોનીની સેવા, ફૂલગરની સેવા, શાકની સેવા, ભંડારગરની સેવા આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય ને, તો આપણે દર્શન કર્યા જ બરોબર છે. શાકની સેવામાં અંદર સમર્પિત હતા અને ત્યાં બે વૈષ્ણવ બેસીને વાતો કરતા હતા. આપણે ત્યાં વાતો બહુ ઠાકોરજીની સામે. ઠાકોરજીને પણ આદત શા માટે નાખી આપણી વાતોમાં? આપણે લૌકિક વાતો કરતા હોઈએ તો બે જણા વાતો કરતા હતા. તને ખબર છે જો માધવદાસને સાગની સેવા આપી છે? બોલે એમાં શું થઈ ગયું? સારું ને, ઠાકોરજીની સેવા છે. ના ના, તમને ખબર નથી. બસ આટલું કે ને એટલે આપણા અંદર આતુરતા આવી જાય કે શું વાત હશે એવી. હા, આપણે સાંભળીએ. ના તું કે ને મને શું છે? ના ના, રહેવા દો ને, નકામો પ્રચાર થઈ જશે. ના 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 ના, કહો ને, હું સાચું કહું, તમને પ્રોમિસ કરું છું, વચન આપું છું, હું કોઈને નહીં કહું. ઘણી બધું આનંદભાઈને કહું છું, તમે ફ્લાયર શા માટે છપાવો છો? એમ જ પ્રચાર થઈ જશે. આપણે આ બધું ફ્લાયરનું બહુ કામ કરે, પ્રચાર બહુ થઈ જાય. બહુ કીધું ને ત્યારે કીધું કે તમે મને વચન આપો કે તમે નહીં કહેશો. કે ના ના, હું તને વચન આપું છું, તું કે ને મને શું વાત છે? કેમ સેવા આપી તને વિરોધ છે? આપણે ગુજરાતીમાં કહાવત છે ને, વાત બહાર જાય નહીં, કોઈને કહેવાય નહીં. માંડ માંડી કેતો એવો તરસાવીને સામે વાળાને કહેવા પડે. પછી બહુ મહેનત થાય ને ત્યારે કે તમે ઘર ન રહ્યા બીજાને કહેવાય નહીં. તમે તો મારા ઘરના છો. પતી ગયું, પૂરું થઈ ગયું. પ્રચાર પૂરો થઈ ગયો ગામમાં, સમાજમાં. તમે મારા ઘરના રહ્યા બીજાને કહેવાય નહીં, બધી જગ્યા પ્રચાર થઈ જાય. મને પણ ઘણી વખત વૈષ્ણવ એમ કહે છે કે જે આપ કહી દો છો બધાને, આપ અમને કહો છો કે નથી કહેવાનું, થતા કહી દો છો. તો શું થાય છે? વાત પેટમાં ચૂક આવી જાય તો બોલાઈ જાય છે. તને ખબર નથી, માધવદાસે વેશ્યા રાખી છે
અરે વેશ્યામાં તારો મન ગયો, પણ જે માધવદાસનો ભાવ છે, જે સત્સંગ છે એના જીવનમાં, એમાં તારો મન ન ગયો. બસ આપણે આનાથી શીખવાનું છે. તારા સંગનો રંગ ન લાગે ત્યાં લગી તું કાચો. આપણાથી જો વૈષ્ણવ થઈ જાય ને એક વૈષ્ણવ જીવનમાં, અને પ્રપંચવાદમાં આપણે જો ન પડીએ ને તો આપણે વૈષ્ણવ થઈ ગયા. પર દુઃખ દેખી હૃદય ન દાજે. બીજાના દુઃખને જોઈને જો આપણો હૃદય દ્રવીભૂત ન થાય. આપણે તો ઇન્ડિયન બુદ્ધિ એવી છે, આપણી સ્વાભાવિક છે, કાંઈ પણ રસ્તામાં થઈ જાય ને તો આપણે હાલતા ચાલીએ. વેશ્યા ઉદ્યમી જીવ છે, સમાજ એનો સ્વીકાર નથી કરતો, પણ માધવદાસે સ્વીકાર કર્યો. અને આ પાછી ફરિયાદ કરી વૈષ્ણવે જઈને શ્રી મહાપ્રભુજી પાસે. ત્યારે મહાપ્રભુજી એને અંતમાં રહેવાયો નહીં, ત્યારે બોલાવ્યો, માધવદાસ આ તારી ફરિયાદ બહુ આવે છે, શું થયું ભાઈ? આ કોઈ વેશ્યા રાખી છે તારા જીવનમાં? 3 વખત પ્રશ્ન કર્યો, જવાબ ના આપ્યો. પણ જ્યારે લાગ્યું માધવદાસને કે મારા વલ્લભને શ્રમ પડે છે, બાર-બારમાં એક જ પ્રશ્ન કરે છે, ત્યારે માધવદાસે એટલું જ કીધું કે હા મહારાજ કૃપાનાથ, મેં વેશ્યા મારા ઘરમાં રાખી છે. પણ એટલું જ નહીં સાંભળવું હતું શ્રી મહાપ્રભુજી, આગળ સાંભળવું હતું કે મારો વૈષ્ણવ શું કહે છે, મારો વૈષ્ણવનો શું ભાવ છે. ત્યારે માધવદાસ કહે છે, કૃપાનાથ, મેં એનો લૌકિક ભાવથી સંબંધ નથી રાખ્યો છે, સમાજમાં એનો સ્વીકાર નથી, એનો ઉદ્ધાર થાય એના માટે આપની કૃપાથી મેં વેશ્યાનો સંગ કર્યો છે. ભગવત સેવા કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે રાખ્યો છે. એટલે પર દુઃખ દેખી હૃદય ન દાજે. આ પંક્તિ કે છે, દયારામભાઈ કહેવા માંગે છે કે વૈષ્ણવ તારે પહેલા તો માનવ બનવું પડશે. શ્રી ગુસાઈજીએ પોતાના ચરિત્રમાં ચરિતાર્થ કરીને બતાવ્યું કે આપ માનવ સેવામાં પણ માનો છો. અને આપણે તરત કહી દે ભાઈ અમે તો માનવ સેવામાં કેવી રીતે માની, અમે તો પુષ્ટિ માર્ગી વૈષ્ણવ. અરે ના, માનવ સેવા તો કરવાની જે વૈષ્ણવ છે, કંઠી લીધી કે ના લીધી, સંસારમાં જીવ જે આવે છે, જે ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, ભગવાનના સન્મુખ થતું હોય, એ બધા વૈષ્ણવ જ કહેવાય. જે હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં છે બધા વૈષ્ણવ છે. જ્યારે શ્રી ગુસાઈજી ગોકુલથી જતીપુરા પધારતા હતા ત્યારે આપનો રથ રોકાઈ ગયો. પુષ્કળકાળનો સમય હતો. ત્યારે આપે આજ્ઞા કરી પોતાના સેવકોને કે રથ કેમ રોકાઈ ગયો છે? કે કૃપાનાથ, આગળ કોઈ એક ડોકરી છે જે મૂર્છા આવી ગઈ છે ને પડી છે. કે અરે ભાઈ ગરમીનો દિવસ છે, સ્વાભાવિક છે કે મૂર્છા આવે કોઈને પણ, એટલે કામ કરો, એને પાણી પાવો. આજુબાજુ જોયું તો પાણી મળ્યું નહીં. ત્યારે આ પોતે શ્રી નવનીત પ્રિય પ્રભુની સોનાની જારી લઈને આ નીચે ઉતર્યા. ત્યારે ભગવતીએ કીધું, સેવકોએ કીધું, કૃપાનાથ, सोना की झारी छू जाएगी, ये मलेक्षा नहीं है, और मनुष्य के मुंह में जाएगी तो झारी छू जाएगी. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી શું કીધું? શ્રી ગુસાઈજીએ કીધું કે झारी छू जाए तो छू जाए, दूसरी बन जाएगी. जो जीव चलो गयो तो पाछो नहीं आएगा. એટલે જીવ જો જતો રહ્યો તો પાછો નહીં આવશે. અરે એની છેલ્લી અવસ્થા ચાલે છે એટલે જલ તો પામું. અને એ મૂર્છિત મલેક્ષાની ઊભી થઈ ગઈ જલ પામીને. ત્યારે કહે છે, कृष्ण तो मैंने सुने थे, आज मैंने दर्शन भी कर लिए. આ માનવ સેવા. એટલે જીવ માત્ર પર દયા કરવી આ શ્રી ગુસાઈજીનો સ્વભાવ છે. અને આ સ્વભાવ આપણા ચરિત્રમાં પણ હોવો જોઈએ, તો આપણે વૈષ્ણવ કહેવાશું. પર દુઃખ દેખી હૃદય ન લાજે. શ્રી ગુસાઈજીનો કેવો હૃદય પગલી ગયો.
આપે બતાવ્યું કે વૈષ્ણવ તારે પણ તારા હૃદયને આ રીતે રાખવાની છે. પર નિંદા નથી ડરતો, જે કોઈ નિંદાથી ડરતો નથી. વૈષ્ણવ કોઈ દિવસ ડરે નહીં. તમારે જે નિંદા કરવી એ કરી લો, મને કઈ ફરક નહીં પડે. હું વૈષ્ણવ. લોકો ઘણી વખત મર્યાદી વૈષ્ણવ હોય, પરમ ભગવદી વૈષ્ણવ હોય તો તરત એની નિંદા ચાલુ કરી દે. ઘણી લોકો યંગ જનરેશનના પણ મંદિરે દર્શન કરવા આવતા હોય, અરે આટલી યંગ થઈને, યુવા થઈને ભગવત વેળા કરે છે. આપણે એને શરમાવી દેવું જોઈએ. આપણે ન શરમાવવું જોઈએ. આપણે શરમાવીએ ને તો બહુ મોટું દુઃખ. આપણે જો સામેવાળાને શરમાવી દઈએ તો આપણા માટે સત્સંગ છે. તો અહીંયા દયારામભાઈ કહે છે કે પર નિંદા નથી ડરતો, જે કોઈ પણ નિંદાથી ડરતો નથી. જેમ માધવદાસો પ્રસંગમાં કીધું કે વેશ્યાને રાખીને પણ લોકો નિંદા કરતા હતા, પણ એમના મનમાં જરાક રંચક ડર નહીં હતો. વહાલ નથી વિઠ્ઠલ શું સાચું, જેને પોતાના શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી વલ્લભ અને વિઠ્ઠલના પ્રતિ આદર ન હોય, જેને ભાવ નહીં. આજે બ્રહ્મ સંબંધો લઈ લે, આજે કેટલા જ બ્રહ્મ સંબંધ થઈ જાય છે. આમ કહેવાય છે કે બહુ વૈષ્ણવ થઈ ગયા. મહાપ્રભુજી પણ કરી શકતા હતા, શ્રી ગુસાઈજી પણ કરી શકતા હતા, કેમ ન કહ્યું? કેમ જરૂરત ન હતી. આપે 84 ને બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યો, આપે 252 ને બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યો. આજે તો બોર્ડ ઉપર લખવામાં પણ આવે છે કે જેને બ્રહ્મ સંબંધ લેવો હોય આવીને રવિવારે વ્રત કરીને આવી જાય. થઈ જાય છે, લઈ લે છે ને લોકો અભરાય ચડાવી લે છે. ઘણી વખત ચોથા ઘરના જે પણ વૈષ્ણવો છે, હું તો દુનિયામાં ફરું છું, એના અંદર બ્લડમાં સત્સંગ છે અને ભાવ છે. શીખડાવવું નથી પડતું. શ્રી ગોકળનાથજીની ખૂબ કૃપા છે. આપણે ત્યાં ભગવદ મંડી નથી કરતા, આપણે ત્યાં સત્સંગ નથી થતું, એના કારણે આપણે પાછા પડી ગયું છે. બ્રહ્મ સંબંધ લઈ લે છે, પણ કોઈ દિવસ 12 મહિનામાં એક દિવસ પણ ગુરુને પવિત્ર ધરાવવા નથી જતા, ગુરુના સન્મુખ નથી થતા, અને ગુરુ પણ યાદ નથી કરતા. કારણ કે હવે સન્મુખ ન થતું હોય તો વિસ્મરણ થઈ જવાનું છે. પછી એમ કહેવાય છે કે અધિકારી હોય એ જ આવે, બાકી તો પ્રવાહમાં, જે મહાપ્રભુજીએ પ્રવાહમાં છોડી દીધા એમ બધા પ્રવાહમાં જતા રહ્યા. તો વહાલ નથી વિઠ્ઠલેશનું સાચું. સાચો પ્રેમ આપણો છે શ્રી વલ્લભમાં, શ્રી ગુસાઈજીમાં, આપણા ગુરુદેવમાં. તો વૈષ્ણવ નથી થયો તું, શ્રી દયારામભાઈ કહે છે આ બધા મેં તને કીધા વૈષ્ણવ નથી થયો. હટે ના હું કરતો. આપણો એક હટ છે. આપણે આખો દિવસ હું કહે છે, કરીએ છે ને, હું કરું છું, હું છું. બહુ સુંદર કહ્યું છે ને કે હું કરું તે જ અજ્ઞાનતા. આ બહુ પ્રખ્યાત આ પંક્તિ છે આપણા માટે કે હું કરું તે જ અજ્ઞાનતા. સકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણી. શ્વાન એટલે કૂતરો. એક વખતે એક બેલગાડીના નીચે એને લાગ્યું કે છાયો આવે છે, હું જાઉં નીચે તડકો ન લાગે, એટલે એ બેલગાડીની સાથે સાથે ગાડાને નીચે શ્વાન ચાલતો હતો અને પોતાની છાયા જોતો હતો. એને લાગ્યું કે આ સકટનો જે ભાર છે એ હું લઈને ચાલું છું. આપણે પણ એવા થઈ ગયા છે કે હું કરું જ કરું છું. આ મેં કર્યું છે, હું ચલાવું છું ઘર, મેં તને ભણાવ્યું છે, મેં તારા લગ્ન કર્યા છે, તું મારા ઉપર છે, હું તારા ઉપર નથી. બસ હું કરું. આ અજ્ઞાનતા સકટ. તો જેના અંદર હું કરું ની ભાવના છે એ કદી પણ વૈષ્ણવ નથી થયો. પરોપકારે પ્રીત ના તુજને, જે પરોપકારની ભાવના ના રાખતો હોય.
આપણે પરોપકારની ભાવના આપણે નથી રાખતા. પરોપકારનો મતલબ કોઈ ફૂલઘરમાં વૈષ્ણવ આવ્યો, કોઈ શાકઘરમાં આવ્યો, એ આવીને જોતો જ હોય તો આપણે એને આવકાર આપીને બોલાવતા નથી. તારે સેવા કરવી છે, સામે વાળો કહી દે કે હા, ત્યારે આપણે વિચાર કરીએ કે દાદા આને શું આવડતું હશે, લેવા દો ને. આપણે એને સેવામાં બેસાડીએ. દર્શનમાં આપણને કોઈ ધક્કો મારીને આગળ જાય તેને આગળ કરવા દેવાનું, ભલે જાય. કોઈ તકલીફમાં આવે તેના માટે આપણે ઊભા થઈ જઈએ. અરે કાંઈ નહીં તો એક સારા બોલ બોલીએ, શારીરિક સેવાથી આપણે ઊભા થઈ જઈએ. પરોપકારે પ્રીત ના તુસ્સે. જો આપણે એને પરોપકારની પ્રીત એટલે એનો પ્રેમ ન હોય, પરોપકારની ભાવના, સ્વાર્થ છૂટ્યો છે નહીં. વૈષ્ણવ એના અંદર સ્વાર્થ ન હોય, સ્વાર્થનો સંબંધ ન હોય. શ્રી અમનાજીનો સ્વરૂપ કેવું છે? નિર્ગુણ સ્વરૂપ છે. એમાં સ્વાર્થ રાસના સમયમાં ઠાકોરજીને જ્યારે વિનંતી કરી ગોપીજનોએ કે અમારે તો રાસ રમવું છે, ત્યારે ઠાકોરજી કહે છે કે ભલે રાસ તો આપણે રમીએ, પણ તમારા જેવો મારે બનવું પડે. એટલે કેવી રીતે? તો કે મેં જે વેશભૂષા, પીતાંબર, મોર મુકુટ બધું ધારણ કર્યું છે એનાથી તો રાસ ન થાય. મને તમારા જેવા થવું પડે ને તમારા સાથે એક લેવલમાં હોય તો રાસનો મજા આવે. હવે આપણે દાંડિયા રાસ રમવા જઈએ અને સામે વાળો બરોબર આમ બે દંડા ફરાવતો અને આપણે ઊભા ને ઊભા જ રહીએ તો શું મતલબ? તો કે એમાં શું છે કે આપના વસ્ત્ર છે આ બદલી લો અને આ પધારો રાસમાં. તો કે મારા વસ્ત્રો જમીન ઉપર ન મૂકો. કોઈ મારા વસ્ત્રની સંભાળ કરે તો હું રાસ રમવા આવું. ત્યારે બધા એ ગોપીઓ એકબીજાની મોઢું જોય અને ગોપીજનો કહે કે ના ના, અમે તો રાસ રમવા આવ્યા છે, અમે ન સંભાળી આપતા વસ્ત્ર. આજે વૈષ્ણવ કહે છે ને અમને તો ન ભાવે આપતી સેવામાં, અમને તો ના આવે. ત્યારે શ્રી યમુનાજી પધારે છે. ત્યારે શ્રી યમુનાજી કહે છે, વિનંતી કરે છે ઠાકોરજીને કે લાવ આ આપના વસ્ત્રો, આપના જે પણ વેશભૂષા છે આપ મને પધરાવી દો, હું સાચવીશ. આપ રમો એમના સાથે, બધા રાસ રમે. આવો નિર્ગુણ ભાવ આપણા અંદર હોવો. તો અહીંયા ગોપાલદાસ કહે છે, આપણે દયારામભાઈ કહે છે કે કેણી પરોપકારે પ્રીત ન તુસ્સે, સ્વાર્થ છૂટ્યો છે નહીં. આપણે નિસ્વાર્થ સંબંધ વૈષ્ણવના સાથે રાખવાનું, નિસ્વાર્થ સંબંધ ગુરુ સાથે રાખવાનું, નિસ્વાર્થ સંબંધ આપણા ઠાકોરજી સાથે રાખવાનું. કોઈ સ્વાર્થ ન હોય. આજે કેતા મને ઘણી વખત દુઃખ થાય છે કે અમુક શબ્દો વૈષ્ણવને સમજવું જોઈએ. ઉત્સવ આવે ને ત્યારે કોઈ વૈષ્ણવ એમ પણ કહે છે કે આજે આઈટમ શું છે, એટલે સામગ્રી શું બની છે. સામગ્રી હવે આઈટમ થઈ ગઈ એટલે બહુ દુઃખ થાય છે. બ્રહ્મ સંબંધ તો થઈ ગયું, પણ બ્રહ્મ સંબંધની પરિભાષા શું છે, આચરણમાં શું છે, વૈષ્ણવ તો આવી જ નથી. એટલે હું કોઈનું નામ ના આપું, પણ આ બધા અનુભવો તમને કહેવા માંગુ છું કે તમે આ અનુભવથી તમે પણ શીખવા જેવો કે કોઈ દિવસ આવો ભાવ આપણા અંદર ન જાગે. કેણી તેવી રેણી ન મળે. જે આપણે કહીએ ને એ આચરણમાં, જે બોલીએ શ્રી મહાપ્રભુજીએ આચરણમાં લઈને, વ્યવહારમાં, જીવનમાં લઈને શીખડાયું છે પુષ્ટિમાં. એટલે આપણે વૈષ્ણવ બન્યા, આપણે બ્રહ્મ સંબંધ લીધું એટલે કેણી તેવી રહેણી. એટલે બ્રહ્મ સંબંધ લઈને શું આપણે કૃષ્ણ સેવા કરી? ના ના, આ બધી બહેનોનું કામ છે. આપણે કહીએ ને સેવા કોને કરવાની? ભાઈ બહેનો કરશે. આપણા ઘરમાં વાઈફ છે એ કરશે, દીકરી કરશે, વહુ કરશે. ના, કેણી એટલે બ્રહ્મ સંબંધ તો લઈ લીધું, દીક્ષા તો લઈ લીધી, તેવી રેણી ન મળે. દયારામભાઈ કહે છે કે તારે ઈ પ્રકારની સેવા તારે કરવી જોઈએ કે તે બ્રહ્મ સંબંધ લીધું છે.
હવે એમાં પણ બ્રહ્મ સંબંધ લઈને કોઈ માતાજીને માણે, કોઈ પિતાજીને માણે, કોઈ બાબાને માણે, ના, ઈ ન ચાલે. ધડી તો એક જ હોય. કાં તો બ્રહ્મ સંબંધી લેવાનો, પરણવું જરૂર નથી આપણને. શું જરૂર છે પરણવાની? આપણે કેવલ સંબંધ રાખીએ, વ્યવહાર રાખીએ અને આપણે અષ્ટાક્ષર મંત્રની દીક્ષા લઈ લઈએ, બસ. અષ્ટાક્ષર મંત્ર દીક્ષા લીધા પછી આપણે ગમે ત્યાં પણ ભટકી શકીએ, ગમે તે માનતા લો. કારણ કે તમે પરણ્યા નથી. પરણ્યા પછી આપણા પતિ સાથે આપણો બેડરૂમનો સંબંધ હોય, ડ્રોઈંગ રૂમમાં મિત્ર હોય, બસ બેડરૂમ સાથે પતિનો સંબંધ હોય. તો અહીંયા કેણી તેવી રેણી ન મળે, ક્યાં લખ્યું તેમ કહી. જેવો સિદ્ધાંત બતાવ્યા છે શ્રી મહાપ્રભુજીએ, શ્રી ગુસાઈજીએ જે પ્રકાર સમજાવ્યું છે તે પ્રકારે આપણે ચાલવાનું. ભાઈ છે નહીં, દયારામભાઈ કહે કે વૈષ્ણવ નથી થયો તું રે, વૈષ્ણવ નથી થયો તું રે. ભજનારૂઢ નથી, ભજનારૂઢ નથી મન નિશ્ચય. આપણે નક્કી કર્યું કે ભજનારૂઢ એટલે ભક્તિ કે ભગવત સેવા, સ્વાદી જ આવી જશે. પત્નીને કહેતા જઈએ કે ભાઈ તું સેવા કરજે, ઠાકોરજી તારે પધરાવો પણ મારા ભરોસે નહીં. અને આપણે એમ જ કરીએ, ઠાકોરજીને જગાડવાનો પણ આગ્રહ નથી કરતા. ઘણી વખત જારી ભરવાનો આગ્રહ નથી કરતા, એક બિસ્તરીની વાટકી પણ આપણે ઠાકોર ધરવા આગ્રહ નથી કરતા. એટલું કમસે કમ એટલું આગ્રહ કરીએ, કારણ કે બ્રહ્મ સંબંધિત કરાય. ભજનારૂઢ નથી મન નિશ્ચય. આપણે નિશ્ચય કરીને બેસાય એટલે આપણે વૈષ્ણવ ક્યાંથી થયા? નથી હરિનો વિશ્વાસ. બહુ મોટી વાત કરી દીધી અહીંયા તો, કે બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી પણ આપણે બહારની આપણે માનતા જઈ માનીએ છીએ, ગ્રહોમાં માનીએ છીએ, જ્યોતિષ પાસે જઈને જોશ દેખાડીએ છીએ. પછી કે તમને કે રાહુ ભારી, કેતુ ભારી, મંગળ ભારી, શનિ ભારી. તમે એક કામ કરજો, હનુમાનજીના મંદિરે જઈને તેલ ચડાવી આવજો, શંકરના મંદિરે જઈને વિષપત્ર ચડાવી આવજો. દોડી દોડીને આપણે માનતા લેવા ચાલીએ. આપણા ઠાકોરજી ઉપર ભરોસો નથી કરતા. ગ્રહ ઉપર ભરોસો કરીએ, અનુગ્રહ ઉપર ભરોસો ન થતો. વૈષ્ણવનો સ્વભાવ કેવું હોય? તો માર તો માર, તાર તો તાર. તું જેવો રાખે એવો રહીશ. જો જીવનમાં દુઃખ આવ્યું હોય ને તો વૈષ્ણવ એનો સ્વીકાર કરે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રીનાથજી પાસે એટલું જ માંગ્યું જીવનમાં કે મને એટલું દુઃખ આપજો કે જે યશોદાજીને દુઃખ મળ્યો એનાથી અધિક દુઃખ આપજો. એટલે આપનું વિરહ, શરીરજીના શિક્ષાપત્રમાં જઈએ તો કેટલું બધું વિરહનું દાન માંગ્યું છે કે પ્રભુ આપ મને વિરહનું દાન આપો. એને કઈ સંસારનો વસ્તુ નથી જોતી કોઈને પણ. સાચો વૈષ્ણવ હતો, એનો સાચો ધન તો શ્રી ઠાકોરજી છે, એની ભક્તિ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પણ કલિયુગને કહી દીધું કે તું ક્યાં જતો નહીં અને અમારા ઘરના બહાર આવીને બેસી જજે. અને તમે જોવો છો કે શું થાય છે. લૌકિક દરેક ઘરમાં લડવૈયા બાલકૃષ્ણ બિરાજે છે તો લડે. ભલી એ ખેલવે કી બાની. આપણે પરમાનદાસના પદની જેમ ગાઈ રહેવાનું કે પ્રભુ ભલી એ ખેલવે કી બાની. આપણે લડવું છે, લડાવવું છે, અમે અમારા આજે આપણે વધારે યાદ કરશું. અને આપણે નરસિંહ મહેતા પણ ગાયું છે ને કે પર દુઃખે ઉપકાર કરે તોય મન અભિમાન આનંદ. એટલે આપણને જેટલો દુઃખ આવે ને જીવનમાં એટલો દુઃખનો વૈષ્ણવ સ્વીકાર કરે. દુઃખને દૂર કરવા માટે જ્યાં ત્યાં ભટકે નહીં. ત્યાં દયારામભાઈ કહે છે કે ભજનારૂઢ નથી મન નિશ્ચય, નથી હરિનો વિશ્વાસ. ઠાકોરજીમાં આપણને કેટલી શ્રદ્ધા, કેટલો વિશ્વાસ. આપણે તો માનતા લઈ લઈએ છીએ. ઘણા લોકો માનતા લે છે કે મારો દીકરો જો એસએસસી માં પાસ થઈ જશે, મારો દીકરાનો જો લગ્ન થઈ જશે, મારા દીકરાની જો મોટી નોકરી લાગશે, મારા દીકરાનો જો બિઝનેસ ચાલશે, ફોરેન જશે તો કૃપાનાથ આપના અમે પન્ના કરાવશું, રાજભોગ કરાવશું. ના, એમ જ કરાવો. માનતા શું લેવાની? ઠાકોરજી ઉપર ભરોસો રાખવાનો.
મેં જેમ કીધું ને કે તાર તો તાર અને માર તો માર, જે થવો થાય. પ્રભુ અમે તો આપના શરણે છીએ, કેમ કે આપણી શક્તિ સીમિત છે. ઠાકોરજીની શક્તિ સર્વોપરી છે, ખૂબ છે એ શક્તિ. આપણું સામર્થ્ય ઘટી જાય ત્યારે પ્રભુનો સામર્થ્ય વિચારવાનું કે પ્રભુ મારા ઉપર કૃપા કરશે અને મારી બધા મનોરથ પૂર્ણ કરશે, અને ચોક્કસ કરશે. પછી તમે કહો છો કે નથી થતું, નથી થતું. કેમ ન થાય? પણ કોઈ દિવસ આપણા ઘરે બિરાજતા ઠાકોરજીને કે મોટા મંદિરના જેની સાનિધ્યમાં બેસીને સત્સંગ કરીએ બાલકૃષ્ણજીને, આપણે કોઈ દિવસ પૂછ્યું છે કે હેલો, હાઉ આર યુ, આપ કેમ છો? આનંદમાં તો બિરાજો છો ને? એટલું પણ આપણે પૂછી લઈએ ને, કાલથી બાદશાહજી બોલતા થઈ જશે. એમ કહેશે કે હા હું સારો છું, મને આ તકલીફ છે, આ તકલીફ છે. તમે જઈને પછી વ્યવસ્થા કરશો, તે વ્યવસ્થા સુધરી જાય. પણ આપણે હેલો નથી કરતા. ઠાકોરજી પણ મુરઝાયેલા બિરાજે છે. ભજન રૂઢ નથી મન નિશ્ચય, નથી હરિનો વિશ્વાસ. જગત તણી આશા છે જ્યાં લાગે. જગત તણી, આ બહુ સમજવા જેવું છે. આપણને એમ લાગશે કે જગત જ આપણને તાળી દેશે, એ જ આશાથી જીવીએ છીએ. આપણે આશાવાદી બહુ બની જઈએ છીએ. દયારામભાઈ કહે છે કે ના, આપણો વિશ્વાસ કેવળ ઠાકોરજીમાં હોવો જોઈએ. જગત તણી આશા છે ત્યાં લગી, જગત ગુરુનો દાસ. આપણે એના દાસ બની ગયા છે, જગતના સંસારના બની ગયા છે દાસ. ત્યારે અંતમાં કહે છે કે મન તળો ગુરુ મન કરશે તો. દયારામભાઈ કહે છે કે હે વૈષ્ણવ, મારા વાલા વૈષ્ણવ, જો આપણે ગુરુમાં વિશ્વાસ કરીએ, ગમે તે થાય, જગત ગુરુનો દાસ. મન તળો ગુરુ મન કરશે તો સાચી વસ્તુ જળશે. જો આપણે શિવ ગુરુના, ગુરુ એટલે શિવ મહાપ્રભુજી, આમ તો બ્રહ્મ સંબંધ દાતા પણ આવે છે, અને મન તળો ગુરુ મન કરશે તો સાચી વસ્તુ જળશે. વચન આપે છે દયારામભાઈ કે જો આપણે ગુરુમાં સન્માન કરતા થઈ જઈએ, ગુરુના અંદર એક વિશ્વાસ રાખીએ. સુરદાસે આપણને જીવનની અંતિમ સંધ્યા ઉપર આપણને સમજે, જે કલિયુગમાં આવતા જીવો માટે એક બહુ સરસ સંદેશ છે. દળઈના ચરણન કેરો ભરોસો, દળઈના ચરણન કે, દળઈના ચરણ. શ્રી સાઈજીમાં અને શ્રી મહાપ્રભુજીના સદૈવ શ્રીનાથજી, જે શ્રીનાથજી એમના માટે શ્રી વલ્લભ અને વિઠ્ઠલ રૂપ જ છે. એના ચરણારવિંદમાં દૃઢ ઈન ચરણ, ઈન ચરણ એટલે સામે બિરાજતા હોય તો જ બોલે ને. દૃઢ ઈન ચરણ કેરો ભરોસો. તારે કોઈ વૈષ્ણવ પૂછ્યું કે સુર બાબા, आपने तो कभी वल्लभ के दर्शन नहीं किए, आपने कभी श्री गोसाई जी के दर्शन नहीं किए, आपने श्रीनाथ जी के दर्शन कभी नहीं किए, तो आपको इतनी डरता कैसे? तारे કહે છે, અગલી પંક્તિમાં કહે છે, નક ચંદ્ર બિના, એટલે શ્રી ગુરુના ચરણાર વિના જે નક ચંદ્ર છે એ મારા માટે સૂર્ય સમાન છે, જેનાથી પ્રકાશ મારા અંદર થાય છે. और જો હું બંનેમાં ભેદ કરું, અવિશ્વાસ કરું, દ્વિવિધ આંધળો, હું બધી લૌકિક રૂપે તો આંધળો છું, પણ અલૌકિક રૂપે પણ હું આંધળો થઈ જઈશ. તો મન તળો ગુરુ મન કરશે તો સાચી વસ્તુ જળશે. જો આપણને ગુરુમાં વિશ્વાસ થઈ જાય, શ્રદ્ધા જાગી જાય, તો એક વૈષ્ણવને જે વસ્તુ જોઈએ છે, સાચી વસ્તુ જળશે, એ એને પ્રાપ્ત થઈ જાય. દયા દુઃખે સુખવાન,
દયારામભાઈ કહે છે કે વૈષ્ણવ સદા દુઃખને સ્વીકાર કરી ચાલજો, સુખને સ્વીકાર કરીને ચાલતા નહીં. કેમ કે સુખમાં ભગવાનને ભૂલી જઈએ છે અને દુઃખમાં ભગવાનને અહર્નિશ યાદ કરીએ છીએ. દુઃખ કે સુખવાન પણ સાચું કહેવું પડશે. એકદમ જેને કહેવાય ને કે ઓપનલી દયારામભાઈ આપણને સમજાવી દીધું કે વૈષ્ણવ નથી થયો તું રે. એનું કારણ સમજાવી દીધું પ્રશ્ન કરીને કે આપણે કેમ વૈષ્ણવ નથી થયા હજી સુધી. એનું કારણ આપણને આ આખા પદોમાં અંદર બતાવ્યા છે. એટલે અહીંયા દયારામભાઈના પદની સાથે આજના વિષય જે છે ઉત્સવ નિમિત્તે આપણે શ્રી ગુસાઈજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરીએ અને પાછા આપણે વેલાસર કે હવે તો વારો હોય તો જ હું સત્સંગ માટે આવી શકું અહીંયા, અન્યથા મારે તો કાંદીવલી કે બધી જગ્યાએ મારે ચાલતા જ હોય છે. અને એના અલાવા એક છેલ્લે મારે એક ઘોષણા હજી કરવાની છે કે આપણે ત્યાં વૈષ્ણવ સમાજમાં જે બહુ નિષ્કંચન વૈષ્ણવ હોય કે જેને એમ લાગે કે થોડો દ્રવ્યનો સંકોચ પણ હોય, તો અમારી ટ્રસ્ટ બોર્ડની મિટિંગમાં વાત થઈ છે અને એક પ્રપોઝલ આપ્યો છે મેં કે અમુક જગ્યા આપણે વૈષ્ણવ આવીને સેવા કરે એટલે નોકરી કરે, એને સાથે દ્રવ્ય એટલે પગારની પણ વ્યવસ્થા થશે. એટલે જે ફૂલઘરની સેવા છે, શાકઘરની સેવા છે, ભંડારઘરની સેવા છે, કે આપણે જો મરજાદ પાડતા હોય તો ગિરિરાજજીની પણ સેવા છે, આપણે અહીંયા જ ગિરિરાજજીની. અને સાથે સાથે પ્રસાદનો વિતરણ જે થાય છે બાટનો, એ તે સ્થળમાં પણ આપણે ત્યાં સેવા માટે વ્યવસ્થા છે. તો જે નિષ્કંચન વૈષ્ણવ જરાક પણ સંકોચ કર્યા વગર, એમાં બાલકૃષ્ણજીને એને આશીર્વાદ જ મળશે કે એને મનમાં થાય કે મંદિરનો દ્રવ્ય કેવી રીતે લો, તો કે ના, તમે એક કર્મ કરો છો, ક્રિયા કરો છો, અહીંયા સેવા આપો છો, તે ઉપલક્ષમાં. તો એ બધા વૈષ્ણવ સંપર્ક કરે મને અથવા ટ્રસ્ટ બોર્ડની જે ઓફિસ છે, જે મેનેજર છે એને, આ બેને સંપર્ક કરીને અથવા મારો નંબર જેના પાસે હોય તો હું ટ્રસ્ટમાં રહું કે ન રહું, હું સજેશન ટ્રસ્ટ બોર્ડમાં આપી શકું છું. આ ફલાના વૈષ્ણવ છે, કેમ કે વૈષ્ણવ સેવા કરશે તો સેવા ભાવથી સેવા થશે. અને બહારના જે આવે છે બ્રાહ્મણો સેવામાં, એ લોકો નોકરીના ભાવથી સેવા કરશે. એટલે મારો બધાને અપીલ છે કે ભલે હું એમ નથી કહેતો કે આજે ને આજે એ આવવા જોઈએ વૈષ્ણવ, મહિના 15 દિવસ 2 મહિના 6 મહિનામાં જ્યારે પણ, કેમ કે ઘણા એવા વૈષ્ણવના ઘરો હોય છે કે જેમાં દ્રવ્યનો સંકોચ હોય, એમના બાળકોથી એમને સહયોગ ન મળતું હોય અથવા એમના બાળકો પણ ન હોય, તો આપણે આ નિસંકોચ આ સેવા આપણે કરીએ. એમાં ઠાકોરજીના પાસે જઈએ, સેવામાં આપણે બેસીએ અને ભલે દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરવું પડે પગારના રૂપમાં, એ પ્રાપ્ત આશીર્વાદ રૂપે જ છે. એટલે જે પણ હોય એ પોતાનું નામ નોંધાવી શકે, સંપર્ક કરી શકે છે. અને પછી અમે લોકો કદાચ એ વખતે જગ્યા ખાલી ન પણ હોય, મહિના 2 મહિના 6 મહિનામાં એની વ્યવસ્થા થઈ જશે અને એ સેવામાં લેવામાં આવશે. તો વધારે સમય ન લઈને આપણે આજના 2 શબ્દ શ્રી ગુસાઈજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું. અને કાંઈ હું વધારે બોલી ગયો હોઉં તો મનમાં કોઈ લગાવતા નહીં. આજે નોમ છે, ઘરે જઈને હું તો પૂરમપૂરી ખાઈ લેજો. બોલો શ્રી વલ્લભા. અને હમણાં તો જલેબીનું વિતરણ થશે તો એકની જગ્યા 2 લઈ લેજો. બોલો શ્રી વલ્લભા. કીર્તન કરવું છે કે નાનું થઈ ગઈ ને એ તો કીધું.
5 મિનિટ બેસે, આપણે છેલ્લે આરતી કરીને ઊભા થવું છે.
પ્રભુજીના